ਅੱਜ क्योंकि मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट ने तो विचार ये सी कि चंडीगढ़ ते प्रैस के नाल रूबरू असी हर हफ्ते 10वें दिन होंदे रहने हैं, बट जिहड़ा असल सेंटर है प्रैस का सारिਆਂ नालों वध जिहड़ी वर्नैकुलर प्रैस बैठी है वो साडे जलंधर च बैठी है। तो अज स्पैशली इत्थे आउण दा जिहड़ा मौका मिले, इस तो पहले जो मैं प्रेजिडेंट सी पहले तो बहुत दफ़ा आते रहे हैं, तो मिलते भी रहे हैं, बट एज CLP लीडर मैनू पहली दफ़ा मौका मिले। सो मैं सारिਆਂ नालों पहले अपने सारे साथियों वालों तुहानू वैलकम करना। नाल मैं तुहाडे सामने कुछ चंद बहुत ही इंपॉर्टेंट पंजाब के मुद्दे ने जिन्हां बारे तुहाडे नाल राय करना चाहना। सारिਆਂ नालों पहले तो कल केजरीवाल साहब ने दिल्ली दे विच तुहानू पता जिन्ने भी इन्हां दे इलैक्टेड रिप्रैजेंटेटिव है सी, भावें पंजाब चो होण, दिल्ली चो होण या किते भी आले दुआले कोई आदमी, सारे ही उत्थे दिल्ली विच बुलवाए सी। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ सम्मेलन, बट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ, बट ये सारे काम दे विच बहुत सारी अहम चीज़ां मिसिंग है ने। एक वेखो बहुत देर दे सारी ओपोजिशन ही, कला मैं ही नहीं, सारे ओपोजिशन के लोग इस गल नूं सामने लियाते रहे ने कि वेखो लोगों ने इलैक्ट किया सी भगवंत मान नूं एज चीफ मिनिस्टर पंजाब, इलैक्टेड चीफ मिनिस्टर वो है, बट इस गवर्नमेंट दे विच एक पैरेलल गवर्नमेंट इंटरनली जिहड़ी है वो चलती है, उसनूं रन करता राघव चड्ढा। जिहड़े सूबे दे मुखी ने ब्यूरोक्रेसी दे चीफ, जिन्हां नूं असीं चीफ सैक्रटरी कहने आ, या होम सैक्रटरी जिहड़े पुलिस के मुखी ने, या डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने पंजाब के, या एडवोकेट जनरल ने, या पंजाब के जिन्ने नामी इंडस्ट्रीलिस्ट ने, मालदार सामियां ने, इंपॉर्टेंट प्रेस के लोग ने, भावें मालक ने, भावें इंपॉर्टेंट कॉरस्पोंडेंट्स ने, या वख-वख खित्तियां नाल जुड़े हुए लोग ने, वो बजाए चीफ मिनिस्टर कोल रिपोर्ट करने दे या उन्होंने मिलन दे, ये राघव चड्ढा जी नूं 50 नंबर कोठी, जिहड़ी बहुत दफ़ा एज ए लीडर ऑफ ओपोजिशन मैं RTI भी चौधरी साहब पिछले दिन ही ये गल मंगी सी कि मान साहब ये गल क्लीयर करो, तुसी तुहाडी जमात ते कहंदी हुंदी सी कि असीं ते वो पार्टी जिहड़ी 2 कमरिਆਂ चों ਚੱਲਣ वाली ते हुण तुसीं 2 कमरे ते छड्ड लओ, हुण ते इस टाइम तुहाडे कोल 5 कोठियां ने। तुसीं इलैक्टेड रिप्रैजेंटेटिव हो, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए तुहाडा फर्ज बनदा सानूं जवाब देना। मैं इन्हां कोल जवाब मंगिया चौधरी साहब कि दसो तुहाडे 5 घरां च कौन रहंदा, अजे तक मैनूं जवाब नहीं दिता। मैं तुहाडे जरिए दसना चाहना कि जिहड़ी एक IT की टीम है इन्हां दी दिल्ली तो लिया के बिठाई, जिहड़ी सवेरे हर पेपर नूं, हर TV नूं स्क्रोल करदी है। ये भी सानूं पता लगा कि बहुत सारे ओपोजिशन पार्टियां नूं किस तरह ऑफ कैमरा रखना या ऑफ पेपर्स रखना, उत्थे उन्हां दी बकायदा तौर सवेरे 9 बजे तो पहले पहले समीक्षा हो गई होंदी कि किहड़ी खबर लाई है तो किहनूं ब्लैकआउट करना, तो हैडलाइनस की देंगे। जिहड़ा प्रैस के लोग जिहड़े ने, भावें प्रिंट मीडिया या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, जिहड़े इन्ने केपेबल ने, जिहड़े इन्ने काबल ने, उन्हां नूं भी जिहड़ा तौर तरीका एक नवां बनाया गया, जिहड़ा नैशनल गवर्नमेंट ने दिल्ली दे विच अपनाया सी, वो सूबे के लैवल ते ये उन्हां नूं भी 2 कदम अगे चले गए। इस साल का जिहड़ा बजट है, जिहड़ा महकमा पब्लिक रिलेशंस नूं दिता गया प्रैस नूं डील करने वास्ते 750 करोड़ रुपए का बजट है। 750 करोड़, जिथे छोटियां छोटियां मंगां ने लोकां दियां, उहदे वास्ते इन्हां कोल पैसे है नहीं। फुल पेज दी एड्स नैशनल पेपर भी छाप रहे हैं तो तुहाडे भी छाप रहे हैं, जिहड़ी एक बकायदा तौर तुहाडे प्रेस के कायदे कानून मुताबिक लिखिया जाता है कि जे कोई भी पेड न्यूज़ आनी है
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਐਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਡ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕ੍ਰੋਸਸ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਆ ਤੇ ਐਡ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਬਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐਡਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਐਡਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਲਾ ਲਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਦੀ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਛਪਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਛਪਦੀ ਹੈ ਤੇ 13ਵੇਂ 14ਵੇਂ ਪੇਜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਛਪਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਛਪਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ 13ਵੇਂ ਪੇਜ ਤੇ ਛਪੇ। ਜਿਹਦੇ ਪੌਣੇ ਪੇਜ ਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲਮ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਲੈਟ ਅਸ ਨਾਟ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟੀ ਟੂ ਦਿਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਕੋ ਸਾਰੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੁਖੌਟਾ ਹੀ। ਅਸਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਇਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਸ ਹੀ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਦੀ ਐਡ ਸੀ ਬਣਾਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਦੱਸੇ ਉੱਥੇ ਕਾਮ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖੀ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਿਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੋਏ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, IIT ਖੜਗਪੁਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਲੇਟ ਸਮਝ ਆਈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਮਝ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਰਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫਾਈਲ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਰੱਸਾ ਪਏਗਾ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਉਹ ਸੇਮ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ। ਈਡੀ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਰੂਜ਼ਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਦੂਬੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਜੇ ਆਸਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨਾ ਭੱਜ। ਬੜਾ ਬਚਾ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਕਿੰਨਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਰੇਡ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦੂਬੇ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਛਾਪੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਰਸ ਨੇ ਨੇ। तो कहने का मतलब सी कि कल ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪ ਅਪ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕੱਢਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪ ਅਪ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ कि पिछली गवर्नमेंट जो कांग्रेस की सी उस टाइम ते ये सिमिलर एक्सरसाइज सा हरविंदर सिंह फूलका ते सा सुखपाल सिंह खैरा, ये दो बराबर के सेंटर बनाए। इन्हां दी स्ट्रैटेजी भी यही होंदी है कि डिवाइड एंड रूल करो, दोनों को एक दूजे के खिलाफ कराओ, इन्हां को खबरां सुनो, इन्हां दी अंदरूनी गल सारी लभो ते जदों लोड़ हो एक दूजे के सामने इन्हां नूं इस्तेमाल करने की कोशिश है। सो अजकल लेटेस्ट हरपाल सिंह चीमा जी जिहड़े ने ये हुणे हिज मास्टर्स वॉइस बने ने। एक होर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं वेखी, बहुत सारे MLA कल पंजाब दे हाज़र नहीं होए एंड उन्हां विच विशेष एक सारे इंपॉर्टेंट आदमी जिहड़ा हाज़र नहीं सी वो सी कुंवर विजय प्रताप सिंह। जिस IPS अफसर ने अपनी बेहतरीन नौकरी दे 11 साल जिहड़े आओ शाकुर जी आजो लाडी जेड़े 11 साल अपनी नौकरी दे सी उन्होंने छड्डे, ये सोचे छड्डे कि शायद इस जमात च जाके जिस गल वास्ते मैं लगा कि जिहड़ियां बेअदबियां हुईयां ने बैबल कलां बरगाड़ी दे विच कोटकपूरी दी जिहड़ी फायरिंग हुई है ਉਹਦੇ असल ਜਿਹੜੇ दोषी है ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਵਾ ਸਕੀਏ। ਕੱਲ ਉਹ ਵੀ ਆਦਮੀ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਬਰਗਾੜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ जिन्हों ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियां कीतियां ने, जिन्हों ने 2 नौजवान उत्थे शहीद किए ने गोलियां मार के, जेडे पॉलिटिशियन ते जेडे पुलिस वाले रिस्पोंसिबल ने उन्होंने सलाखा च असीं 24 घंटिया च पहुंचा सकते। तो उत्थे की गल कही गई सी, उदों सा चरणजीत सिंह चन्नी मिनिस्टर सन, चीफ मिनिस्टर सन, ये गल कही सी चन्नी साहब कुछ होर लभण की लोड़ नहीं, कोई सिट बिठाउण की लोड़ नहीं, कुंवर विजय प्रताप की सिट की रिपोर्ट कढो तो सारे दोषी वो लिखे तो 24 घंटिया में असी पंजाब नूं जस्टिस दवावांगे। कल इन्होंने जस्टिस की दवानी 6 महीने पूरे हो चुके, 24 घंटिया तो की दवानी सी। जिहड़ा मेन आर्कीटैक्ट सी जिहदा नां कोट किया गया तो लोगों को कहा गया कि इनू असीं लैके आंदा, इनू बहुत कुंवर विजय प्रताप सिंह नूं केजरीवाल साहब ने अपने बराबर तो ही प्रॉप अप करके दिता सी लोगों को दस्सण वास्ते ये साडा बड़ा इंपॉर्टेंट स्टार है। कल वो डिसल्यूजन होया इन्हां दा MLA जिहड़ा उत्थे हाज़र नहीं सी। इहदे नाल नाल मैं सारे वीरां नूं इह दसना चाहना ते भैणां नूं कि अखबारां दे विच गल्लां, एक ते पहले चीफ मिनिस्टर साहब पिछले कोई 7-8 दिन तो जर्मनी दे दौरे च, जर्मनी के दौरे च जिस तरह प्रगति मैदान दे विच दिल्ली विच हर साल फेयर लगता है, एक इंडस्ट्रीयल फेयर होंदा, सारियां वड्डियां कंपनियां अपनियां नुमाइश दे विच हिस्सा लैंदियां ने, सारियां पोलीटिकल जमातां नूं, सारे MPs नूं, सारे मिनिस्टर्स नूं, सारे मुख मंत्रियां नूं उहदे सद्दे जांदे हुंदे कि आओ जी वेखो। इस तरह ही दुनिया भर दे विच सद्दे सारियां नूं जांदे। एक सद्दा भगवंत मान जी नूं भी पहुंचिया, इन्हों ने अपने परिवार को वादा किया कि बड़ा चिर हो गया तुहानूं बाहर अंदर असीं घुमा नहीं सके, मैं तुहानूं घुमा के लिया। मैं पहले ये गल तुहानूं दसी सी कि भगवंत मान जी का जिहड़ा फेरा है ये बेसिकली टैक्स पेयर दे, पंजाब के टैक्स पेयर की कॉस्ट उत्ते ये फेरी पैनी है, कड्ढण पाण नूं कुछ नहीं लभना। ऑन रिकॉर्ड मेरियां इंटरव्यूज इन्हां दे फेरे तो ऑलमोस्ट जदों ये बाहर गए ने उदों दियां सी कि कुछ नहीं आना। इन्हां सोचिया कि राम रौला पैना, लोगों ने हिसाब लैना। इन्हें BMW नूं विजिट किया, उन्होंने फैक्ट्री विजिट करने वास्ते जदों भी
कोई भी डिगनेटरी बाहर जाते हैं वो कहते हैं कि असीं तुहानूं विजिट करना, तुहाडी एस्टैबलिशमेंट वेखनी है, तुहाडा ऑटोमोबाइल प्लांट वेखना, सारे वैलकम करते हैं। इन्हां ने उन्हां नूं उस नमाइश दे विच कोट कर दिता कि असीं राजी कर लईए BMW। अगले दिन ही उन्हां दी बकायदा तौर इंडिया ऑफिस ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिता कि ना असीं पंजाब च साडा कोई आन, साडी ऑलरेडी हिंदुस्तान च एस्टैबलिशमेंट्स ने सारी जगह उन्हें दसियां, पंजाब च ना साडी इन्हां नाल कोई गल होई, ना साडे आन दा कोई मकसद। सो एक चीफ मिनिस्टर की एडी इंपॉर्टेंट पोजीशन कित्थे सा प्रताप सिंह कैरों वर्गे लोग बैठे, कित्थे इस आदमी ने एक अपनी प्राइवेट विजिट नूं एक हिसाब दे नाल लोगों में सच्चे होने वास्ते कि मैं बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लाया, कोई इस किस्म की गल की जिहदे नाल सीएम की जी पोजीशन है, एक चेयर है, एक गरीबा है उस, क्योंकि बहुत सारे इन्होंने तो पहले रहे, बहुत सारे ने इन्होंने तो बाद भी रहे, उन्होंने बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है पंजाबियों के नां नूं, जिहड़ी शानो शौकत है पंजाबियों की, उन्होंने ठेस पहुंची। उस तो बाद अज सारिया अखबारां दे विच एक होर बड़ी अचानक कल की गल चल रही कि मुख्यमंत्री साहब लुफ्थांसा की फ्लाइट तो ऑफलोड कर दिते गए। ये मैं चाहांगा जे गल सच होए इनू इनक्वायर करना चाहिए। मैं जलंधर की धरती ते कहना चाहना, मेरी अपील होएगी केजरीवाल साहब नूं भी कि केजरीवाल साहब तुसी अन्ना हजारे जी का नाम लैके कट्टड़ ईमानदार एक पार्टी प्रिंसिपल्स ते स्क्रूपल्स ते खड़ी हुई उन्हां दी तुसी गल्लां करते हो, जे तुहाडी पार्टी का चीफ मिनिस्टर जिहड़ा सारिआं नालों पहले उत्थे जांदा एक नैशनल एम्बैरेसमेंट करवांदा, गलत बयानी करदा, अगले दिन कॉन्ट्रडिक्ट हुंदी। हुण जे सही निकले खबर कि लुफ्थांसा की फ्लाइट दे विचों ऑफलोड कीता है बिकॉज ही वॉज नॉट इन अ पोजीशन, उन्हां दे कायदे ते कानून जिहड़े एयरलाइंस दे ने वो दसदे ने कि किस हसीयत दे विच असीं उत्थे सवारियां नूं अंदर चाढ़ना है, ते जे वो रूल्स एंड रेगूलेशन सवारी पूरी ना करते असीं ऑफलोड कर 4 घंटे जो सानू पता लगा फ्लाइट लेट हुई है। इट इज अ मेजर एम्बैरेसमेंट टू द होल नेशन कि की जे गल साबित हो जाती है। अज केजरीवाल साहब सानू दसन कि की मुख्यमंत्री पंजाब ते किस किस्म का एक्शन लें। मैं तुहानू याद दिवाना चाहना, मुख्यमंत्री साहब ने खुद जिस चीज़ का शिकार हुए ने 2019 दे विच अपनी मदर की हाज़री दे विच, केजरीवाल साहब की हाज़री दे विच एक पंजाब नूं वचन दिता सी कि जे मेरे च कोई कमी पेशी होएगी गां तो मैं ये कमी पेशी कदी नहीं करांगा। ये वचन देने तो बाद जे एक्ट होया, इट इज़ अ वेरी वेरी सीरीयस एक्ट। एंड हुण पता लगेगा नैशनल कन्वीनर जिहड़े ने सारे हिंदुस्तान च अपनी जमात करना चाहते हैं कि वो वेखिए कि लोगों वास्ते असूल की ने, कि तुसी हुण लीडरशिप की क्वालिटी पता लगे कि सच्चाई ते केजरीवाल साहब पहरा देंदे ने कि नहीं देंदे। असूलों की गल बहुत वड्डी करते हैं, 24 घंटे अन्ना हजारे जी की गल करते हैं, बहुत सारिया होर गल्लां करते हैं। आओ हुण टाइम आया, ही विल हैव टू टेक अ कॉल ऑन दिस। एंड मैं तुहाडे जरिए हिंदुस्तान की सिविल एविएशन मिनिस्टर जिहड़े ने मिस्टर सिंधिया, उन्होंने बेनती करूंगा कि लुफ्थांसा नाल बकायदा तौर इस गल की इनक्वायरी करके इनू जनतक किया गया। इनक्वायरी समुचे हिंदुस्तान नूं पता लगना चाहिए एंड एक इस किस्म का इहदे विच एक्शन लेना चाहिए सो दैट आंदे टाइमां विच जिम्मेवार लोग अपनियां जिम्मेवारियां समझते रहे। साडे देश की जिथे इज्जत की जदों असीं बाहर जाने भावें एज मैंबर ऑफ पार्लीमेंट जाने, मैं बहुत सारे डेलीगेशन गया, चौधरी साहब गए ने, या एज MLA भी असीं जाते या एज ऑर्डनरी सिटीजन। सो असीं सारे देश नूं रिप्रजेंट कर, फिर तुसीं गलत बयान नहीं करो। सो ये मैं एक चीज़ इन्हां नूं ये कहना चाहना कि इहदे विच क्लैरिटी देन कि इनक्वायरी करवाने तैयार ने एंड ही नोज इट वेरी वेल। ये कोई गल लुपी छिपी नहीं है,
ये पब्लिक डोमेन दे विच गल आ चुकी है सारे, क्योंकि उत्थे एक पैसेंजर नहीं, उस जहाज च घट तो घट 250-250 पैसेंजर वड्डी बोइंग जहाज से, बहुत सारे विटनेसेस ने। हुण ये टाइम आया, लेट अस सी द क्वालिटीज ऑफ अरविंद केजरीवाल कि सच ते पहरा देना ते ठीक नूं ठीक कहना ते गलत नूं गलत कहण दा किन्नी क जान केजरीवाल साहब रखते, असीं ये वेखना चाहते। हुण नाल ही इहदे मैं तुहानूं पुछना चाहना, तुहानूं मैं कोट करना चाहना, एक इन्हां ने हैल्पलाइन बनाई सी करप्शन के खिलाफ, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। चीफ मिनिस्टर ने अपना फोन दिता सी, ये मार्च शुरू हुई है जी, सितंबर तक पहले कंप्लेंट्स मार्च चाहिए 3,38,500, फिर मई के महीने विच इन्हां दी तुसीं वेखो किन्नी स्पीड दे नाल लोकां दा इन्हां तो मूँह भंग हो गया या फिर टुट गया कि मई दे विच 27,500 कुछ रह गई जी, जुलाई के महीने विच निरी 4100 रह गई, तो पिछले महीने 1.5 महीने का जिहड़ा इन्हां दा हैल्पलाइन नंबर वो भी बंद हो गया, खत्म हो गया। मैं तुहानूं याद होएगा बहुत सारे वीरां ने, मैं एक कांग्रेस के धरने विच पहले गल तुहानूं कह दी सी कि 2 बकरे इन्हां ने अपने आप झटकाने। ये जमात इहो जी वेल ट्रेनड, इन्हां को PhD है, डॉक्टरेट की इन्हां ने इस काम की। पहले सिंगला साहब झटका कढ़े जी, ये गल कही कि साडे को ऑडियो इन्हां दी है, 1% कमीशन मंगदे हैं। अज के दिन तक ऑडियो भगवंत मान जी ने ना विजिलेंस नूं दित्ती है, ना प्रोसिक्यूशन को पहुंची है, ना पब्लिक डोमेन च पहुंची। ते विजय सिंगला साहब फॉर्मर हैल्थ मिनिस्टर साहब हुण सारियां इन्हां दीयां मीटिंग्स दे विच जिस तरह एवरीथिंग जिस तरह कोविड तो बाद फिर तुसीं रूटीन दे विच जिंदगी शुरू कर लेते, इस तरह ही सारियां मीटिंग्स का हिस्सा बन गए। हुण साहब फौजा सिंह जी काबू आ गए, ये पहले पुलिस के KSI रहे ने, पहले ही इस काम में ट्रेन सन। पहले तो महकमे का सुनिया सी कि महकमे विच रिश्वत चलदी, लोग अपने महकमे विच कुछ मंगते, ये बगाने महकमे दे विच अपने PA नाल प्रोग्राम बना रहे सी कि जदों ये गोदामां दे विचों 2 नंबर का माल लोड होंदा होएगा सानूं उदों दसी जो अद्धा भर गया, सो दैट फिर भज ना सकन। ये कोई 2.5-3 लाख रुपए की रिश्वत का काम है। अजे तक ना केजरीवाल साहब ने जवाब दिता, मान साहब की तो गल ही छड्ड। एक बहुत लंबी लिस्ट, मैं तो 2 MLA कहे सी, 12-15 MLA की लिस्ट बन चुकी। साडियां भैणां बैठियां, मातावां बैठियां ने, ये कहते सी बड़ा इज्जत मान सन्मान औरतों को स्पैशली बदलाव तो बाद देंगे, 1000 रुपया तुहानूं पेंशन दिया करांगे। पेंशन तो की मिलनी सी, साडियां जेडे लेडीज जेडियां लॉ मेकरस ने, MLAs ने, एक केस दे विच उन्हां दे हसबैंड ने मिसबिहेव किया, वीडियो पब्लिक डोमेन दे विच अज दे दिन तक घरदे नूं पुछया तक भी नहीं, कंप्लेंट तक दायर तक नहीं की गई। एक होर इन्हां दा MLA, उन्हां दी वाइफ जिहड़ी है सेकंड, बाइगैमी दा केस है, शी हैज गॉन टू द हाई कोर्ट सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम दिस MLA। ਉਹਦੇ ਤੇ केस रजिस्टर पंजाब पुलिस ने कर दिता, बजाए लेडी नूं प्रोटेक्शन देण दे उत्थे केस रजिस्टर कर दिता। कई तुहाडे शहर दे भी MLA करदे ने, जिन्हां दी बैकग्राउंड तुहानूं बहुत चंगी तरह जानकारी है, जिस किस्म का बिहेवियर उन्हां दा इत्थों दे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना होया, जिस किस्म के हालात उन्होंने सारे पंजाब च पैदा किए। 12-15 हुण इहो जिहे MLAs ने जिन्हां दे अगेंस्ट संगीन चार्जिस। एक पायल दे कोल दे MLA ने, उन्हें एक लेडी इमिग्रेशन का काम करती सी, उन्होंने मैसेज दिता कि आके मैनूं दफ्तर मिल, फिर उहदे कोल डिमांड रखी गई, वो लेडी ने पुलिस नूं कंप्लेंट की, MLA का तो विगड़ा कोई नहीं, लेडी दे केस कंप्लेनेंट दे केस दायर कर दिता कि ये कहते बदलाव लैके आवांगे। एक्साइज का महकमा, माइनिंग का महकमा तुहाडे सामने है। पहली बार होया वेखो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हरजोत सिंह बैंस ने गल कही, सारे पंजाब नूं यकीन दवाया कि हुण तो बाद हुण साडी सरकार आ गई, एक ट्रक भी माइनिंग का किते नजायज़ नहीं होएगी। असीं उदों ही कहा सी कि बैन साहब तुहाडे अपने एरिए च, तुहाडे जिले च साडे कोल वीडियोज़ पईयां ने 40-40, 50-50 फुट
ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ এনवायरमेंट ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਚਾਰजेस, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਐਫੀਡੇਵਿਟ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੱਪਰਸ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੱਕ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੈਪੋਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਘੱਲਦੇ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਘੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਨ ਦੀ ਟੌਪ ਆਫ ਇਟ, BSF ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਕਰਸ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਐਨਮੀ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਿ ਸੇਮ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ, ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਲਸੇਲਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਕਹੀ। ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, 5-6 ਦਿਨ ਹੋਏ। ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਵ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ এনवायरमेंट ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਜਾਂ ਵੇਰੀਅਸ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਵਾਟਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਕਾਡਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹ ਪਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾ ਪਵਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਪ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਅਸ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕਰਾਓਗੇ। ਬਟ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹਾਊਸ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਹੁਣ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੇਖੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰਸ ਪਿੱਛੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਤਾਤ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ।
बस यही नहीं ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 17 ਜਿੱਤ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਉੱਥੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ 4 ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕਰੇ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, 10 MLA ਆ ਗਏ ਸੀ ਆਪ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠ ਪਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਤੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰਲੀ ਕਰੀਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਦਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਛੱਡ ਲਓ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਸੁਣਦੇ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਕਾਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਪੇ ਦੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਕਿਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਿੱਦਣ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਡਮ ਆਪਣੇ ਘਰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਿਕੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਦਨਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਤੂਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲਾ ਲਈਦੇ ਉਹ ਦੋਹਰੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਤੂਸ ਹੈ, ਲੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਠੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਲ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੱਲੇ ਕਾਰ ਤੇ ਉਸਕੋ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹੀ ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਨਥਿੰਗ, ਹੀ ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਨਥਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਚਾਹਦੇ ਕਿ ਜਾਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੈ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 25 ਦੀ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਹਨੂੰ? ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੇ 10 ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸਟਰੇਟ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਬਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਮਵਰਕ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ 35 ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ 25-25 ਕਰੋੜ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ 10 ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ 25-25 ਕਰੋੜ ਆਫਰ ਹੋਇਆ। ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 7 ਐਮਐਲਏ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੇਜ਼ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੇਜ਼ who is in charge of Punjab intelligence is under him, he has a better picture than anybody else। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 6 ਤੋਂ 7, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 10 ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ 35 ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕੌਣ ਮੰਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੋ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕਈ ਕੁ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਇਹ ਤੇ ਗਿਮਿਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗੇਗਾ ਪੱਕਾ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗੇਗਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋ, ਨਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਰੁਕਣੇ। ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਵਿਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 25 ਕਰੋੜ ਚ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ 25 ਕਰੋੜ ਚ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸੁਣਦੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਏ ਤਾਂ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਮੈਡਮ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉਹ ਮੈਡਮ ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਿਆ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੰਗ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਟੰਗ ਉਹਨੇ ਦੱਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਕਿ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੇ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ 8-9 ਮਹੀਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਟਨਿਓਰ? ਨਹੀਂ 8-9 ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਅਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ 100% ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਦਲੇ। ਕਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਵਿਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਕੁਝ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਫਰ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇयर इज ਨਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੂ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਜਲੰਧਰ ਮੇਅਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ 26 ਪੋਲਸ ਦਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਉਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਸਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਆ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਯੂਨੀਪੋਲ ਘਟਾਲੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਸਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਪੋਲ ਘਟਾਲਾ ਆਇਆ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਲੋਕਲ ਜੋ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ
ਵੇਖੋ ਫੌਜੀ ਕਰਤੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਇਸ਼ੂਸ ਨੇ, ਰੇਤ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਸਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪੋਲ ਘੁਟਾਲਾ ਸਰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਯੂਨੀਪੋਲ ਘੁਟਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ CM allegedly being deplaned ਹਾਂਜੀ, and ਹਾਂਜੀ, you should hold that inquiry and carry on that inquiry because CM himself is there. ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਮੋਰਲ ਕੋਈ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਐਂਡ ਹੀ ਨੋਜ਼ ਇਟ ਫੁਲੀ ਵੈਲ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਣੀ ਆਣੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ ਟੂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੁਫਥੈਂਜ਼ਾ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੁਫਥੈਂਜ਼ਾ ਕੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੀ ਵਾਸ fully not in a position, you understand what I want to say, ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ he was not in a position, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਬੋਰਡ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਪਈ ਰਾਤ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ। ਕਾਰਡ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਟਿਕਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। 4 ਘੰਟੇ ਫਲਾਈਟ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਗੇਜ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵੀ 5-4 ਹੈ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਅਲੋਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਕੋਈ IAS ਅਫਸਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੇਮ ਆਈਦਰ। ਫੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ one is CM, you are saying that CM should resign. he should resign if he Second is, let's clarify this. number 2 is Arvind Kejriwal. Number 2 is Arvind Kejriwal. He should And take immediate at the same cognizance. time- At the same time, Civil Aviation Ministry should hold an inquiry and should make the issue public. We should make the public issue ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੁਫਥੈਂਜ਼ਾ ਦਾ ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ BMW ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, BMW ਨੇ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਰਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਫਥੈਂਜ਼ਾ ਕੋਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰਜਰ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੁਫਥੈਂਜ਼ਾ ਕੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਮੰਗਾਣੀ ਪਏਗੀ। Because you consider that it is a matter of national shame. That's it. ਇਟਸ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੇਮ। ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਡੀਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ 4 ਘੰਟੇ ਉਤਰਦਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ Government ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ statement ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਜੀ CM office CM they have given so denial on the contrary. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈ, he has rubbished these statements, but we are 100% sure, because ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। What did they say? ਹਾਂਜੀ What did they say? ਸੇਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ he was in such a situation ਕਿ it was embarrassment for everybody of us, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੌਣ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕੀਵਰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਟਾਈਟ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੀ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰ ਸੀਯੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਰਟ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੱਛਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹੈ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੋਸਟ ਰਿਪਿਊਟਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ।
ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ that shows the whole thing in very bad picture. It is a great trauma for all parents. ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ MMS ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲੀਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਘੱਲੀਏ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਕੈਨ ਹੈਪਨ ਐਨੀਵੇਅਰ। ਸੋ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਹੈਲਡ ਪਰਸਨਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਦਿਸ। ਸਰ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕੈਨਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੈਟ ਅਸ ਨਾਟ ਗੋ ਓਵਰਬੋਰਡ। ਕੋਈ 35-40,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। serious legislative issue ਹੈਗਾ that there is a demand that there should be somebody, some common body to regulate higher education institutions, especially when private universities are completely independent बिल्कुल, I fully and clear of any interference from the state ਦੇਖੋ IPG, I fully agree on this. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਤੇ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਫੁਲੀ ਐਗਰੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੈਟਿਊਟਰੀ ਬਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਫੀਸਾਂ ਲੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਜੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਅਪ ਟੂ ਦੀ ਮਾਰਕ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਪਰ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਆਹਿਸਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਿਸ ਹੀ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਗਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਗਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਦੀ ਟੋਜ਼ ਰੱਖੇ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੇ, ਔਨ ਦੀ ਟੋਜ਼ ਰੱਖੇ। ਆਈ ਫੁਲੀ ਇੰਡੋਰਸ देयर शुड बी a regulator and they should be all professional and top people. Neither any officials or politicians should be part of it. ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਸਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੁਣਦੇ ਲੋ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦੈਟ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਬਾਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰੇਟਡ ਐਜ਼ ਨੰਬਰ 1। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ 1। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1।